So next here we are going to discuss about the supply of money. Okay, supply of money is nothing but the circulation of money in an economy. Okay, so it plays a very crucial role. Okay, so money is very important. So this money is issued by RBI, that is Reserve Bank of India. So and coins, when we are speaking about the coins, these are issued by the Ministry of Finance of Government of India. So this and all you should know. This will come for your exams. Okay, even for government exams you will be getting this. That is it might be asked in some interviews also, so note it down. So besides this, we will maintain some balance current deposits in other banks like commercial banks and all other cooperative banks like that. The currency notes are also called as fiat money and legal tenders. So fiat money is nothing but where we give a statement. Okay, so ஒப்புதல் அளிக்கிறது, ஒப்புதல் அளிச்சு, okay, with the proper signature when the money is issued, that is known as fiat money. Okay, so here this money is a stock variable, and this RBI publishes this money in a 4 alternative measures. That is, if you see M1, M2, M3, M4. Okay, so speaking about the M1, this holds currency and the coins like 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, that coins, and the demand deposits. The deposits which is maintained in the basis of the demand. Okay, ஒருத்தரோட கோரிக்கையோட வந்து பணத்தை வந்து நம்ம வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், அது பேங்க்கில் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம டிமாண்ட் டெபாசிட்னு சொல்கிறோம். ஸோ வென் வி ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த M2, this will include M1 plus saving deposits with the post office savings also. And speaking about the third one, M3, this includes M2 and time deposits of all commercial and cooperative banks. Okay, this will come for you. This M1, M2, M3 and M4 will come for you one words. So learn it properly. So speaking about M4, இதில் வந்து M3ல இருக்கிற அந்த M2 plus அந்த time deposits of all commercial and cooperative banks சேர்த்து அது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக total deposits with post office. And this M1 and M2, அதாவது M1 அப்படின்றது வந்து கரன்சி காயின்ஸு, அப்புறம் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ், இதுவும் சேவிங் டெபாசிட்ஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடாது, இது எல்லாத்தையும் வந்து we tell it as narrow money. ஓகே, ஸோ M3 and M4 அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கொஞ்சம் கூடுதலாக அதிகமாக இருக்கிறனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ப்ராட் மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ next they have given the currency symbol. Okay, so currency symbol அப்படின்றது வந்து this will come for your one word, inside one word, that is who assigned the symbol, that is Udayakumar. Okay, he was a postgraduate in IIT. Okay, so இதில் வந்து என்னென்னா this Devanagari Ra, it's a symbol of Devanagari Ra, that is Roman R. ஸோ இதில் என்னென்னா the symbol of India rupee, இது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னா 15th July 2010. ஸோ அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ஜப்பான் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து இவங்களோட ருப்பீஸ்க்கு வந்து they will be having a symbol. அது அடுத்து 5th கண்ட்ரியாக வந்து we accepted this symbol. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் what are the things are determining money அப்படின்னா currency deposit ratio. ஸோ currency deposit ratio அப்படின்றது CDR. It is the ratio of money held by the public. That is, பப்ளிக் கிட்ட என்ன பணம் கையில் இருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ. அடுத்தது ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படின்றது மணி வந்து 2 திங்ஸில் இருக்குது. அதாவது கேஷ் இன் பேங்க்ஸ், பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பணம், இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து ஆர்பிஐயில் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறது, அதை தான் நம்ம கேஷ் டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய பணம் ப்ளஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்க்கு ஆர்பிஐயில் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸ் அமௌண்ட். அடுத்தது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அப்படின்றது இதுவும் வந்து வாட் ஆல் த டெபாசிட்ஸ், அதாவது பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு ஆர்பிஐயில், தே ரிசர்வ் த கேஷ். ஓகே, அண்ட் ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விடிட்டி அப்படின்றது வந்து திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டோட்டல் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் டெபாசிட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே என்னது, கமர்ஷியல் பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் அசட்ஸை தான் நம்ம என்னன்றோம் ஸ்டாட்யூட்டரி லிக்விட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ next we are going to learn about the theories which is given by Fisher's quantity theory. Okay,
two theories we have: Fisher quantity theory and Cambridge theory. Okay, so Fisher quantity theory and Cambridge theory. Speaking about Fisher quantity theory of money, so it is very old theory which was proposed by the Italian economist Davanzati, but recently this was made a popularized by Irving Fisher. Is an American economist. Okay, and also he published a book which is known as Purchasing Power of Money in the year 1911. Okay, so he gave a quantitative form in the equation of exchange. So he says that MV is equals to PT, that is money supply, the money supply or velocity of money அப்படின்றது எப்போதுமே என்னது, it will be equal to the price trade, that is volume of transaction. ஓகேவா, எப்போதுமே வந்து money supply will be equal to the volume of transaction. So this Fisher points out that in a country during any given period of time the total quantity of money will be always equal to the PT, that is the value of all goods and services. Okay, so supply of money எப்போதுமே எப்படி இருக்கும், டிமாண்ட் கூட ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான். ஸோ he expressed it as P is equals to MV by T. This is the equation. So where this above equation, okay, considers only currency money. இது வந்து என்னது, வெறும் கரன்சி மணியை பற்றி தான் சொல்லுது. ஸோ மாடர்ன் எக்கனாமி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேங்க் டெபாசிட்ஸ் ஆர் கிரெடிட் மணி இதையும் வந்து கொண்டு வராங்க. ஸோ தே revised the equation as PT is equals to MV plus M1 or V1. That is, you can see the revised equation here. So this revised equation is the so shows the evident that the quantity of money in circulation, M அப்படின்றது பணம் எவ்வளோ புழக்கத்தில் இருக்கோ அது. அடுத்தது velocity of circulation of money, எந்த அளவு வந்து சர்க்குலேஷன் நடக்குது, நம்ம பேங்க்கோட கிரெடிட் கண்ட்ரோல் என்ன, அதுதான் M1. அப்புறம் அதோட பேங்க்லால் எவ்வளோ கிரெடிட் வந்து சர்க்குலேட் பண்ண முடியும், தட் இஸ் V1. அண்ட் T ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் வால்யூம் ஆஃப் ட்ரேட், எந்த அளவுக்கு வந்து தே கேன் ட்ரேட். ஓகே, ஸோ next you have a diagrammatic explanation. So in the diagrammatic explanation la you have two diagrams, that is which explains the relationship between the quantity of money and the price level, and the below diagram explains the quantity of money and the value of money. Okay, so in this, when they ask this fisherman's this is an important question, and surely this question will come for your public exam. Okay, so you have to draw both these diagram, and it's a very easy explanation. Okay, only thing you have to know how to draw the diagram. So in the first diagram, when they are telling this OX is the quantity of money, and the OX is the, OY is the price level. Okay, so when speaking about the quantity of money, when the OM is the price level, quantity of money, அதாவது நம்மக்கிட்ட OM அளவுக்கு தான் பணம் இருக்குது அப்படின்னா அதோட பண மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா OP அளவு இருக்கும். அதுதான் வந்து சேஞ்சஸ். OM இருக்கும் போது O அளவிலே தான் OP அளவில் தான் வந்து சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும். when it increases to OM2, again the price level will be OP2, and again when the quantity of money is OM4, the price level will be also OP4. Speaking about the below diagram, that is value of money, when the quantity of money is OM, quantity வந்து நமக்கு இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அதோட பண மதிப்பு வந்து இவ்வளோ இருக்கும், that is OP. ஓகேவா, ஸோ அதே நம்மக்கிட்ட குவான்டிட்டி அதிகமாகும் போது value of money will be half of that. When it again increases to OM4, so the value of money will be what, OIP. So the curve will slope down. So this is the inverse relationship. So next, so here they are clearly, with the help of the diagram, they have explained as the quantity of money and the value of money. Okay, and when the value of money is decreasing, okay, automatically the curve will slope downward. Okay,
Next, speaking about Cambridge approach, cash balances, we have Marshall's equation and Keynes equation. So speaking about Marshall equation, he gives the equation in the form of M is equals to KPY, where M is the quantity of money and Y is the aggregate real income of the quantity. So M அப்படின்றது quantity of money, okay, and Y is the real income, okay, of the community, and purchasing P stands for purchasing power of money. So K represents the fraction of the real income, so which the public desire to hold in the form of money. அதாவது எவ்வளோ பணம் உங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம், ரியல் ரியல் இன்கம். ஓகே, ஸோ thus the price level P is equals to M by KY, or the value of money, the reciprocal of the price level is IP is equals to KYM. So the value of money in terms of this equation can be found out by dividing the total quantity of goods with the public desire to hold out of the total income to the supply of money. According to Marshall equation, the value of money is influenced not only by changes in M but also by changes in K. ஸோ அதாவது வந்து வேல்யூ ஆஃப் மணினால் மட்டும் வந்து சேஞ்சஸ் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் பட் ஆல்சோ வித் த ரியல் இன்கம் ஆல்சோ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கெனிஸோட ஈக்குவேஷன் வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் மணி, தட் இஸ் N is equals to P, general price level of consumption goods. Okay, so K is the total quantity of consumption units. ஸோ நம்ம எவ்வளோ கன்சம்ஷன் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து K. ஓகே, ஸோ Keynes indicates that K வந்து என்னென்னா real balance, okay, because it is measured in terms of consumer goods. So according to Keynes, people decide to hold money. Okay, so என்னது கெனஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது, மக்கள் வந்து they will try to hold money in a unaltered by monetary authority. So price level and value of money can be stabilized through regulating quantity of money by the monetary authority. ஸோ he also says அவங்க வந்து பணம் கையில் வச்சுருக்கணும்னு நினைப்பாங்க, அதை தான் நம்ம வந்து மானிட்டரி அத்தாரிட்டி அப்படின்றத சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் we have the abbreviation that N is the total money supply, price level of consumer. So N is total money supply, P is the price level of consumer. So all, I mean in this thing they have given only the equations. Okay, so and the abbreviations. So in this extended equation also, Keynes assumes that K, K1 and R are constant. இது எல்லாமே வந்து இந்த ரியல் எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து he is giving. Okay, he is coming to say that. So next we are going to discuss about inflation. So it's a very very important topic. Okay, so inflation means it's a like we have both in the economy, that is inflation and deflation. Okay, so understanding of these essential, this is very very important to understand that, because நம்ம ரெகுலராக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ நம்ம லைஃப்பில் என்ன நடக்குதோ அதை தான் நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றோம். ஸோ ஜென்ரல் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ், அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம், இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றோம். என்னது, ஜென்ரல் ரைஸ் இன் ப்ரைஸ், ஒரு பொருளோட விலை ஏறுது, அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். இப்போ இந்த உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக இன்ஃப்ளேஷன்னா என்னென்னு தெரியும். அதாவது 2000 2000 100 நம்மளால் இவ்வளோ பொருட்கள் வாங்க முடிஞ்சது. ஓகேவா, ஸோ 100 ரூபாய்க்கு என்னது 2000 நம்மளால் இவ்வளோ பொருள் வாங்க முடிஞ்சது. ஆனால் இதே 2010 இதே 100 ரூபாய்க்கு நம்ம கொஞ்சமாக வாங்க முடிஞ்சது. ஆனால் இப்போது 2020 இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க, 2020 நம்ம 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் தான் வாங்க முடியும். ஸோ இதுதான் இன்க்ரீஸ் இன் த ரைஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ். புரியுதா? ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து 100 ரூபா அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ரொம்ப அதிகம், ஒரு 1000 rupees அளவுக்கு கூட இருக்கும். ஓகே, அதோட வேல்யூ வந்து அவ்வளோ இருந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 100 ரூபா அப்படின்றது வந்து நமக்கு எப்படி ஜஸ்ட் பாக்கெட் மணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் இன்ஃப்ளேஷன். புரியுதா? ஸோ இதே நம்ம டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வேல்யூ, அதாவது ஒரு இப்போ வந்து பணம் வந்து அப்படியே இருக்கும், பொருட்கள் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் நம்மளால்
அந்த அளவு நம்மளோட கையிருப்பு அதிகமாகாது. புரியுதா? ஸோ அதுதான் நம்ம டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல். புரியுதா? ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தே ஹவ் கிவன் டூ டெஃபினிஷன், தட் இஸ் டூ மச் ஆஃப் மணி சேசிங் டூ ஃபியூ குட்ஸ். அதாவது என்னது, அதிகமான பணம் ரொம்ப ஃபியூ குட்ஸை தான் சேஸ் பண்ண. அதுதான் அதிகமான பணம் கொடுத்தாலும் நம்மளால என்ன கொஞ்சமாக தான் பொருள் வாங்க முடியும். ஸோ a state of abnormal decrease in the quantity of purchasing power. Okay, so next we have the types of inflation. So next let us see the types of inflation. So types of inflation அப்படினு சொல்லும்போது we have on the basis of ஸ்பீடில் வந்து என்ன இருக்குது, அதாவது ஸ்பீட் அளவுக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்து என்னென்ன இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு க்ரீப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன், வாக்கிங், ரன்னிங், கெலோப்பிங். ஸோ க்ரீப்பிங்னு சொல்லும் போது அப்படியே தவழ்ந்து வருது இல்லையா, மெதுவாக, அதுதான் வந்து ஸ்லோவாக வந்து விலை வந்து உயரும், அதை வந்து க்ரீப்பிங் அப்படின்றோம். வாக்கிங்ன்றது நம்ம நடப்போம் இல்லையா, அந்த ஸ்பீடு ஒரு 3%லேருந்து 9% அளவுக்கு வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிறத வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது ரன்னிங் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஒரு குதிரை ஓடுற அளவுக்கு வந்து விலை அதிகமாகுது. ஓகேவா, அதை வந்து ரன்னிங் அப்படின்றோம். ஹைப்பர் அப்படின்றது யாராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு டக்குன்னு ஒரே நாளில் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் வந்து we tell it as a galloping inflation. Next, the first hyperinflation 21st centuryல Zimbabwe annual inflation rate was increased. Okay, so it happened in April 2007. Next, demand pull versus cost push inflation. Okay, அடுத்தது என்னென்னா, டிமாண்ட்னால் ஆகக்கூடிய இன்ஃப்ளேஷன். ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா டக்குன்னு அதோட ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ ஆனால் அந்த இடத்துல என்னது, பொருள் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நவ் யூ ஆல் நோ திஸ் இஸ் அ கொரோனா டைம். ஓகே, நவ் திங்க், சப்போஸ் a medicine is introduced. Okay, if it is given by the government institution, okay, no problem. Suppose if that medicine is introduced or by a private company, okay, so for that medicine there will be lots of demand, but the supply will be very low. Okay, so what will happen, automatically they will increase the price, because that is it according to a private institution it is a correct time to earn some profit. Okay, so they will increase the price. So this is known as demand pull inflation. When a person want that particular thing, okay, அவனுக்கு அது வேணும், கட்டாயம் அது வேணும், அதுக்கு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அங்கே வந்து என்ன இருக்கும், பற்றாக்குறை இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ எவ்வளோ பணம் கொடுத்து வேணாலும் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, அதை தான் நம்ம டிமாண்ட் டெபாசிட் அப்படின்னு டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா, காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது வந்து, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ், ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ கார் இருக்குது. ஸோ காரில் ஒரு பர்டிகுலர் ரா மெட்டீரியல், அதுக்கு காருக்கு செட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்க்ரூஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது அது இன்சைடில் செட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷினரி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து விலை அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகிடும். அந்த ஃபுல் காரோட விலையே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாகிடும். ஓகேவா, ஸோ இது இன்க்ரீஸ் இன் வேஜ் பெய்ட் டு லேபர்ஸ். ஒரு லேபருக்கு வந்து நம்ம வந்து அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்கிற லேபர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எதில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா, அந்த பொருளை வாங்கும் போது விலை அதிகமாக இருக்கும். இதை தான் நம்ம வந்து காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல். வேஜ் ப்ரைஸ் ஸ்பைரல் இஸ் யூஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா, விச் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த காஸ், அதனால என்ன பாதிப்பு, இதனால் என்னென்னா ரிசல்ட் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வேஜ் ப்ரைஸ். Next is apart from that we have other types of inflation like currency inflation, credit inflation, deficit inflation, profit induced inflation, scarcity induced inflation, tax induced inflation. So speaking about the currency inflation, when there is excess of money supply, ஓகே, அதாவது அதிகமாக வந்து பணப்புழக்கம் நாட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னா,
ஒரு அதாவது டக்குன்னு வந்து விலையை ஏற்றி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டெல்லாம் அதிகப்படுத்தி கரன்சியை வந்து கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வராங்க. ஸோ அது வந்து கரன்சி இன்ஃப்ளேஷன். கிரெடிட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்றது பேங்க்ஸ் வந்து ரொம்ப லிபரலாக, அதாவது வந்து எனக்கு எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் வேணாம்னு சொல்லிட்டு லைக் வென் தே ஆர் லிபரல் இன் லெண்டிங் த கிரெடிட். இப்போலாம் என்னது, வி ஹாவ் டு ப்ரொடியூஸ் அ ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட் டு த பேங்க்ஸ், ஓகே, டு கெட் த லோன். But suppose think like that, think like this, when the banks are very liberal, okay, in giving loans, what will happen? All will go to the bank and they will get the money, okay. So at that time the money supply will increase, okay. So this will automatically increase the price level. This will automatically increase the price level. நெக்ஸ்ட் இஸ் டெபிசிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா லைக் பற்றாக்குறை, ஓகேவா, அதாவது கம்மியாக ஒரு லாஸ் அந்த கேட்டகரி சொல்லலாம். ஸோ டெபிசிட் பட்ஜெட் இஸ் ஜென்ரலி ஃபினான்ஸ் த்ரூ பிரிண்டிங் ஆஃப் கரன்சி. அதாவது இப்போது பணம் அச்சடிக்கிறது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா இதுவும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிடும், ஓகேவா. ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன இல்லை, உனக்கு பணப்புழக்கம் இல்லை இல்லையா. ஸோ டெஃபிசிட் இருந்தாலுமே வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா தேர் வில் பி எ இன்க்ரீஸ் ஆஃப் வாட் ப்ரைஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன். வென் த ஃபர்ம்ஸ் aim at higher profit, அதாவது ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னே we know they will aim for a profit. If they aim for higher profit, what will happen? They will fix the price, okay, with higher margin. So prices go up. So அப்போது என்ன ஆகும், ஸோ உங்களுக்கு அதிகமாக ப்ராஃபிட் வேணும்னா they will rise the price, okay. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்கேர்சிட்டி. ஸோ பற்றாக்குறை இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் this will also what will happen to induced inflation, okay. See, either due to fall in production or due to hoarding or black marketing. சில பேர் வந்து தப்பு மார்க்கெட்டிங்னா என்னது, இந்த கள்ளக்கடத்தல் அந்த மாதிரி நடத்தும் போதும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் வந்து will happen to a inflation, ஓகேவா. ஸோ this was happened in Venezuela in the year 2018. next is tax induced inflation. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஓகே, இந்த சப்போஸ் இந்த எக்ஸஸ் டியூட்டியோ கஸ்டம் டியூட்டியோ இல்லை வந்து இந்த ஜிடிபி, ஓகே, இதெல்லாம் வந்து இந்த டேக்ஸ் ரேட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக திஸ் வில் ஆல்சோ மேக் அ இன்ஃப்ளேஷன், திஸ் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் த இன்ஃப்ளேஷன், ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நம்ம வந்து என்னது டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தோம். ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன்னால் இந்த பணத்தோட மதிப்பு அதிகமாகிறதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன் மணி சப்ளை. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் காஸ்ட் பை அன் இன்க்ரீஸ் இன் த மணி சப்ளை. ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்னால் என்ன ஆகும், மணி சப்ளை அதிகமாகும், விச் லீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இன் விச் அக்ரிகேட் டிமாண்ட், ஓகே. ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆகும், அதிகமான டிமாண்ட் ஆகும். So the higher the rate of growth of the nominal money supply, the higher is the rate of inflation. எந்த அளவுக்கு பணம் வந்து நமக்கு பணப்புழக்கம் அதிகமாகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து என்னது இன்ஃப்ளேஷனும் அதிகமாக இருக்கும். அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் டிஸ்போசபிள் இன்கம். ஸோ டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்றது when the disposable income of the people increases, it rises their demand for goods and services. Disposable income may increase with the rise in national income. அது disposable income na when the people have a money to get something, okay, they will not hold ஆகாமல் வந்து என்னது யூஸ் பண்ணுற மணி தான் நம்ம டிஸ்போசபிள் இன்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுவும் வந்து நம்மளோட நேஷ்னல் இன்கம்மை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும், ஓகே. ஸோ பீப்புள் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சேவிங்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதாவது பீப்புள் சேவிங்ஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் டிஸ்போசபிள் பண்ணும் போது அது ஒரு விதமான காசஸ். தென் இன்க்ரீஸ் இன் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஹவ் பீன் எக்ஸ்பேண்டிங் டியூ டு டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஓகே, அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து when they government will spend more amount or money for the welfare activities of the people, okay. So this is also one of the cause of the price rise.
நெக்ஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன் கன்சியூமர் ஸ்பெண்டிங். ஸோ என்ன அப்படின்னா மக்கள் வந்து அதிகமாக வந்து they will spend money to get whatever they want. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேஸஸில் ஆகட்டும், இல்லை வந்து லைக் சில பேர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா they will hire it, அதாவது வந்து வாடகைக்காக எடுக்கிறதாகட்டும், இல்லை வந்து லைக் இந்த குத்தகை மாதிரி எடுக்கிறது, அதுக்கெல்லாம் வந்து they will spend. சீப் மனி பாலிசி அப்படின்றது அது cheap of credit policy of credit expansion also leads to increase in the money supply which rise the demand. So the cheap money policy அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன், அதாவது பணம் வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம கொடுக்குறது. இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, பேங்க் வந்து கொஞ்சம் லிபரலாக இருந்ததுன்னா அதிகமாக கிரெடிட் கொடுக்கும் போது they will get whatever they get, that is cheap money policy. டெஃபிசிட் ஃபினான்சிங். ஸோ டெஃபிசிட்னா பற்றாக்குறையாக இருக்கும்பொழுது, ஓகேவா. ஸோ இன் ஆர்டர் டு மீட் இட்ஸ் மவுண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ஸோ பற்றாக்குறையாக இருக்க எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற டைமில் என்னாகும் அப்படின்னா they will print more notes, government. Okay, so these rises aggregate demand. So இது வந்து demand அதிகமாகும், அதே சமயத்தில் there will be a aggregate in supply. Okay, this will lead to the inflation. நெக்ஸ்ட் இஸ் பிளாக் அசட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் மணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. பிளாக் அசட்ஸ் அப்படின்னா அந்த கணக்கில் வராத பணம் தான் வந்து நம்ம கணக்கில் வராத சொத்துக்களை நம்ம பிளாக் அசட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி அண்ட் பிளாக் அசட்ஸ் டியூ டு எதனால் கரப்ஷன், டேக்ஸ் எவேஷன் எக்ஸெட்ரா இன்க்ரீசஸ் த அக்ரிகேட் டிமாண்ட். இது எல்லாமே வந்து டிமாண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அட் த சேம் டைம் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் இதுவும் வந்து, அதாவது தப்பான அந்த கள்ளக்கடத்தல், ஓகே, இது எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் ஆர் த காசஸ். ஸோ ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் டெட். whenever the government repays its past internal debt to the public, it leads to the increase in the money supply. ஓகே, ஸோ கடன் திரும்ப பெறும்பொழுதோ கட்டும்போதோ அப்போ வந்து அப்போவும் வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு காசாக இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபார் சர்டன் குட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னும் போது வென் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் என்கரேஜ்ட், அதாவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது என்கரேஜ் ஆகும்போது நம்ம உள்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் வந்து என்ன ஆகிடும், டிக்ளைன் ஆகிடும், ஓகேவா. ஸோ அப்போ என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக விலை வந்து ஏறும். இதுவும் வந்து ஒரு விதமான இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, ஸோ next we are going to see the effects of inflation. ஸோ முன்னாடி காசஸ் பார்த்தோம், இதனால் என்னென்ன நடக்கும். ஸோ இப்போது எஃபெக்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are two effects. ஒன்று effects on production side, another thing effects on distribution side. Speaking about the effects on production side, when the inflation is very moderate, அது ஜஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் மாடரேட் லெவலில் இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா it acts as an incentive to traders and producers. Okay, so this is particularly priority to full employment. ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்கும் போது இது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இல்லை ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஒரு விதமான லாபமாக இருக்கும். ஸோ த ப்ராஃபிட் டியூ டு ரைசிங் ப்ரைஸ், அது வந்து விலை ஏறும் போது they will earn more profit. Okay, so and induce business class to increase their investment in production, leading to generation of employment income. So இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will invest in more business. Okay, and they will give more employment opportunities. இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். இன்ஃப்ளேஷன் பணப்பழக்கம் அதிகமாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி அவங்க வந்து என்னது ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ கிடைக்கும்பொழுது இன்னும் கூட they will start a new business and give more employment opportunities. ஓகே, ஸோ இதே ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ரிசல்ட் என்ன ஆகுனா சீரியஸ் டிப்ரெஷன். ஓகே, ரொம்ப வந்து இன்ஃப்ளேஷன், அதாவது பணம் மதிப்பு அதிகமாகும் போது ஒரு சைடு என்ன ஆகுனா ரொம்ப வந்து டெப்ரிசியேஷன். ஓகே, ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த மணி வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சீரியஸான லெவலுக்கு போயிடும். ஸோ மக்களால் சேவ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் வர பணத்தை அவங்களால வாங்க தான் முடியும். ஸோ எதுவுமே அவங்க சேவ் பண்ண முடியாது ஃப்யூச்சருக்கு. இந்த பணத்தோட மதிப்பு கன்சிடரபிளாக டெப்ரிசியேட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இது என்னாகும் அப்படின்னா ஃபாரினோட அமௌண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இல்லையா, அதுவுமே வந்து என்ன ஆகிடும்னா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்தது இன்டியூஸ்டு கேபிட்டல் அக்குமுலேஷன், த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் சஃபர். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியாகிடும். ஓகேங்களா, அது மட்டும் இல்லாமல்
அவங்களால எசென்ஷியல் குட்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான குட்ஸ் மட்டும்தான் வாங்க முடியும். ஆனால் அதுக்குமே வந்து என்னது இருக்காது, பணம் இருக்காது. ஓகே, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃப்ளேஷன் என்கரேஜஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரேதர் தென் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ். ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன்னால் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து கம்மியாக தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம், செலவு பண்ணுவோம். பிகாஸ் நமக்கு என்ன ஆகாது, ஸோ ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன்னால் நமக்கு வந்து என்னென்னா அதாவது நம்மளோட நெசசரி குட்ஸே வாங்க முடியாத அளவுக்கு நம்ம போயிடுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடு என்னென்ன ஆகும்னா டெட்டாஸ் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ். ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் இந்த டெட்டாஸ் ஆர் த கெய்னர்ஸ் வெல் த கிரெடிட்டாஸ் ஆர் த லூசர்ஸ். ஓகே, ஸோ டியூரிங் இன்ஃப்ளேஷன் டெட்டாஸ் ஆர் த கெய்னர்ஸ். ஓகேவா. ஆனால் இந்த கிரெடிட்டாஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து லூஸ் ஆவாங்க. அதாவது லைக் வாட் லாஸஸ், அவங்களுக்கு வந்து லாபம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அதோட ரீசன் என்னன்னா டெட்டாஸ் அட் பாரோட் வென் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் த மணி வாஸ் ஹை. அதாவது மணி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் போது டெட்டாஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ஆனால் நவ் ரீபே த லோன் வென் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி இஸ் லோ. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மணியோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் போது தே ஆர் பேயிங். அப்போ என்ன ஆகுது, வாங்கினவன் என்னது லாபக்காரன், ஆனால் கொடுக்குறவன் வாட் ஈஸ் இன் அண்டர் த வாட் லாஸர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபிக்ஸட் இன்கம் குரூப்ஸ். சில பீப்புள் இருப்பாங்க ஃபிக்ஸடாக எனக்கு இவ்வளோ தான் வரும் அப்படின்றது. அது வேர்ஸ்ட் ஹிட் டியூரிங் இன்ஃப்ளேஷன். இந்த மாதிரி டைமில் அவங்க ரொம்ப வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க. ஓகேவா. அவங்களோட இன்கம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன ஆகும், அவங்க வந்து அவங்க வந்து அந்த இதுலேயே வந்து அவங்களோட இன்கம் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். விலை ஏறினாலும் இறங்கினாலும் அவங்க வந்து தே வில் பி கெட்டிங் த சேம் அமௌண்ட். ஸோ அவங்க வந்து என்ன ஆகும், ரொம்ப வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க. பிஸ்னஸ் பீப்புள் கேன் அட்ஜஸ்ட், பட் த வேஜ் வாங்குறவங்களோ சேலரி வாங்குறவங்க பென்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து வாங்குறவங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து பாதிக்கப்படும். ஓகேவா. அடுத்தது ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ் வந்து எப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் த பூன் டு த ஆண்டர்ப்ரினர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா அவங்களுக்கு தே வில் என்ஜாய் திஸ் இன்ஃப்ளேஷன். ஓகே, மேனுஃபேக்சர்ஸ், ட்ரேடர்ஸ், மர்ச்சன்ட்ஸ், ஓகே, ஆர் பிஸ்னஸ் மென். ஏன்னா பிகாஸ் இட் சர்வ்ஸ் அஸ் அ டானிக். அவங்களுக்கு வந்து என்ன எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்ட் மாதிரி. ஸோ தே வில் கெயின் மோர் அமௌண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது they will invest in fixed interest yielding bonds and securities. So they will be having a much loss during inflation. Okay, so இவங்களுமே வந்து ஒரு வகையில் என்ன பாதிக்கப்படுவாங்க. Okay, on the because they invest in shares. Okay, stand to gain much rich dividends. ஓகேவா. ஷேர்ஸ்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய அதிகமாக டிவிடெண்ட் வரும்னு. ஆனால் இந்த மணி வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் போது வாட் they will become the losers. Okay, so next is measures of controlling inflation. ஸோ மெஷர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இது எப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் 3 மெஷர்ஸ். ஒன் இஸ் மானிட்டரி மெஷர்ஸ், ஃபிஸ்கல் மெஷர்ஸ் அண்ட் அதர் மெஷர்ஸ். ஸோ இன் மானிட்டரி மெஷர்ஸ் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா these measures are adopted by the central bank of country. they are என்னென்னா increase in bank rate இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை அதிகப்படுத்தணும். அப்புறம் சேல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இந்த ஓப்பன் மார்க்கெட். ஓகே, அப்புறம் ஹை கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அதிகமாக வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், கேஷை வந்து ரிசர்வ் வச்சுக்கணும். ஓகே, we should have enough liquidity control. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா வாட் it will be controlled. ஸோ மானிட்டரி மெஷர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கேஷை வந்து ரிசர்வாக வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ கன்சியூமருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிரெடிட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா. நம்ம உங்களுக்கு வந்து என்னது there should be a control in that. ஓகே, அப்புறம் லைக் பேங்க்கோட ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெஷர்ஸ். ஃபிஸ்கல் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா we have to the government expenditures. ஓகே, அப்புறம் borrowing, enhancing taxation, இது மூலியமாக வந்து we can control the inflation. ஓகே, other measures அப்படின்னு சொல்லும் போது it can be divided into short term and long term. Okay, so speaking about the short term measures, this is regard to public distribution of scarce essential commodities through fair price shops. அதாவது நியாய விலை கடைகள் மூலியமாக நம்மளால் வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதாவது என்னது நம்ம ரேஷன் ஷாப்ஸ் மூலியமாக.
Okay, so in India, whenever shortage of basic goods has been felt, the government has resorted to import so that inflation may not get triggered. ஸோ எப்போல்லாம் பற்றாக்குறை வருதோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டோரேஜ் they will be holding it in the ration shops. ஸோ அது மூலிமா அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ணும் போது it can be controlled. ஸோ லாங் டேர்ம் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது like see will require accelerating economic growth, okay, especially of the wage goods which have a direct bearing on the general price and the cost of living. Some restriction on present consumption may help in improving savings. ஸோ ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம வந்து ஒரு சில வாங்கக்கூடிய பொருட்களில் போடும் போது அது என்னாகும் அப்படின்னா சேவிங்ஸை வந்து நமக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மூலியமாக தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். லைக் அந்த சிகரெட்ஸ்லாம் வந்து ரேட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனாலையோ டேக்ஸை இம்போஸ் பண்ண முடியும்னாலையோ நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும், இந்த இன்ஃப்ளேஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த டுடேஸ் கிளாஸ். ஸோ in next video let us discuss about meaning of deflation, deflation, stagnations, okay, and the trade cycle. Thank you.